بات باری جب بار ختم ہوتی ہے سوال جو پتہ کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی سیدنا امیرنا و طبیب کل حبیبنا و وارث علمنا علم الاولین بواد بلند صلوات پھر بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امام حسین علیہ السلام کی عظمت میں، حضرت عباس علمدار کی عظمت میں یہ جلوس نکالا جا رہا ہے، جس کے لیے سجاد بھائی نے بھی بہت کوششیں کی، کاوشیں کی۔ دعا گو ہوں کبریا کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقے میں کہ ان کے والدین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حسینیہ اسلامک مشن کے ساتھ جتنے بھی ہمارے بزرگوں نے یہ جتنی جد و جہد کی تھی، محمد و آل محمد کی یہاں پر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی پھوڑی بچھائی تھی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کارواں کو لے کر، اسی جد و جہد کو لے کر، اسی پرچم عباس کو لے کر، اسی پرچم امام حسین علیہ السلام کو لے کر ہماری یہ نئی نسل بھی، ہماری یہ نئی جنریشن بھی انہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اسی راستے اور اسی ٹریک پہ چلتے ہوئے حسینیہ اسلامک مشن کا اس پرچم کے سائے کے نیچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ ان بزرگوں میں جتنے بھی بزرگ ہمارے اس دنیا فانی سے چل بسے، پروردگار عالم انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری قوم میں شیعہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزادار حسین، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ مجالس، یہ جلوس، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا لمبا فلسفہ ہے، اور یہ ہم اس لیے جلوس نہیں نکالتے کہ صرف جلوس لے کر ہم بازاروں سے گزر جاتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کا پرچم وداؤٹ کسی ریزن کے ہم باہر نکالتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے، میں نے مختلف چینلز پر بھی یہ بات کوٹ کی ہے۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم ہر یزیدیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جس طرح کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اپنے نانا پاک کا پرچم بلند کیا تھا۔ اسی طرح آج قوم شیعہ بھی حسین کا یہ پرچم لے کر باہر نکلتی ہے تاکہ ہم ہر اس آنے والے یزید کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ ان عزاداریوں کا، اس ماتمداری کا، حسین کے مشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو یزید کی پالیسیاں تھی، جو یزید کی جد و جہد تھی، ہم اس کے اگینسٹ ہیں، ہم اس کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ہرگز نہ سمجھے، بلکہ میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ جو مسلمان سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ اس جلوس میں بھی شامل ہوتا ہے، وہ ان عزاداریوں میں بھی شامل ہوتا ہے، اور اسے ہفتو ان عزاداریوں میں شامل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آج شیعہ کا بچہ، شیعہ کا جوان، شیعوں کے بزرگ امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جلوس نکالتے ہیں۔ اس امام کو جس نے اپنا سر دے دیا، جس نے اپنا گھر دے دیا، جس نے اپنا نوجوان علی اکبر دے دیا اور لا الہ کا پرچم بلند کر دیا،
खुदा की कसम और हमारा कोई मकसद नहीं। हम कहते हैं आओ हमारे साथ, हमारे जुलूसों में शामिल हो, हमारी इन आज़ादारियों में शामिल हो, और इस आज़ादारियों में शामिल होकर उस हुसैन इब्ने अली को, नवासा नबी को खराज तासीब पेश करो, जिसकी वजह से आज ला इलाहा का तकद्दस है। खुदा की कसम अगर हुसैन मैदान करबला में कुर्बानी न देते, ना आज रोज़ा होता, ना आज हज होता, ना ज़कात होती, ना खुमस होता, कोई चीज़ ना बचती, बल्कि घर घर में यजीद होता। हुसैन ने कुर्बानी देकर ला इलाहा का सर बुलंद कर दिया। और हुसैन की यजीद से जंग ही क्या थी, या यजीद हुसैन से जंग लड़ ही क्या सकता था। हुसैन तेरा लहू चमन का उजाला है, कितना किसी ने खूब लिखा था। हुसैन तेरा लहू चमन का उजाला है, जिसे तूने फलक में उछाला है। हुसैन पाक तेरे सामने यजीद चीज क्या थी, उसे तो बस तेरे असगर ने ही मार डाला है। हुसैन उस अजमत का नाम है, हुसैन उस जद्दोजहद का नाम है। तो मेरे दोस्तों, आज ये ओल्डम में ये पहला जुलूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तासीब पेश करने के लिए, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देने के लिए। मैं आप दोस्तों से, आप नौजवानों से, बुजुर्गों से ये गुजारिश करूंगा कि आप बड़े अमन के साथ, क्योंकि इमाम अली मकाम का मिशन भी यही था। अगर इमाम चाहते तो मैदान करबला में खुदा की कसम ये सारी की सारी फौज हजरत अब्बास के सामने कोई वजूद ना रखती थी। अगर एक अब्बास को कहते कि जाओ इस फौज अशकिया को इस नहर सहरा से हटा दो, तो खुदा की कसम हजरत अब्बास ने कई बार कहा था, मुझे के इमाम इजाजत दे दो, फिर मैं देखता हूँ यजीद इब्ने माविया की फौज कितनी देर तक मेरे सामने ठहर सकती है। लेकिन इमाम ने कहा था नहीं, अब्बास में मिशने मोहम्मद मुस्तफ़ा लेकर आया हूँ, मैंने ला इलाहा का परचम बुलंद करना है, अलीयुन वलीउल्लाह का सर कुछ दे देना है, लेकिन ला इलाहा का परचम बुलंद करना है। अमन के साथ आपने आगे बढ़ना है, मोहब्बत के साथ आपने आगे बढ़ना है, यकजहती के साथ आपने आगे बढ़ना है। आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड की नजरें कौम शिया के ऊपर हैं, क्योंकि आपके हाथ में अलम अब्बास है, आपके हाथ में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम है। और ये जानते हैं कि अगर हर यजीद के सामने कोई कौम डट सकती है तो वो शिया कौम है, जो हर आने वाले यजीद के सामने डट सकती है, जो हर आमिर के सामने डट सकती है। तो मेरे भाइयों, आपको इत्तफाक के साथ चलना है, आपने ये मैसेज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर किसी किस्म की कोई आपको कोई बात हो तो हुसैनिया इस्लामिक मिशन के यहाँ पर सदर और सेक्रेटरी इमरान और अजीज भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी राब्ते में रहें। और इस जुलूस को हम इन मकामी रास्तों से होते, क्योंकि बड़ी मुश्किल मरहले से ये जुलूस हमारा जो है वो मंजूर हुआ है, और हम जानते हैं किस कंडीशन के ऊपर हुआ है। आप मेरी थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जुलूस मैं चाहता हूँ कि हर साल जो है फिर इसी तरीके के साथ हमें कोई दिक्कत ना महसूस हो, हमें कोई परेशानी ना हो। हमारा एक हुसैनिया इस्लामिक मिशन का एक सेटअप है, आपने उसको भी, उसकी पॉलिसियों को भी मद्देनजर रखते हुए ये मकामी रास्तों से सिक्योरिटी और पुलिस के साथ साथ होता हुआ हुसैनिया इस्लामिक मिशन में पहुंचेगा। फिर दुआ गो हूँ किबरिया की बारगाह में मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में कि आप जितने जवान भी यहाँ पर मातमदार, जितने भी अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार आलम हमें ये अमन और ईमान के साथ ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ के मिशन को तोड़ पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी जितनी जितनी भी दिली नेक ख्वाहिशात हैं परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बस एक रबाई के साथ ही मैं जनाब किबला सैयद आबद रिजवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आबद साहब से कबल जो है वो जकी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। हिसाब से फिर मैं कहूँगा कि वो मजलिस से खिताब फरमाएं। अली से प्यार करते हैं, अली से प्यार करते हैं, तेरा ईसान है मौला, और हमारे पास बस यही बख्शिशगाही सामान है मौला। अरे दर्राहे नजफ को छोड़ दूं, जन्नत की लालच में हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो सलवात हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सारे हुसैन दी जात ते सोनी सलवात पढ़ो क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर के वक्त जिक्र करना है ਤੁਹਾਡੇ सामने नबियां दे सरदार दा फरमान पेश कीता है कायनात दा रसूल फरमांदा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन मैं हुसैन चूँ हाँ ते हुसैन मेरे चूँ बाबा हुसैन को क्यों मौसन इंसानियत आख्या वेंदा है कि हर उस बंदे दा हुसैन आका है हुसैन मौसन है कि हुसैन ने इंसानियत को बचाया बादशाह ए अजीम कुर्बानी ना पेश करदा अज ना ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह को बचावन दी खातर निवास हर उस मुसलमान दा हक बनदा है कि साडे नाल रल के हुसैन दे इस जिक्र दे विच हिस्सा लवे कि जेड़ा पढ़दा है कलमा मुहम्मद बल्कि एक जहन दे विच रुबाई आ गई है मुसलमान नहीं हिंदवाणी है देवी रूप कुमारी मुसलमाना दे पासे मुखातिब हो के आदि है कि क्या मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन क्या मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन आदि है लेकिन हमको भी ये कह लेने दो कि हमारे हैं हुसैन हमको भी ये कह लेने दो कि हमारे हैं हुसैन आदि है सिर्फ साढ़े नहीं वो आदि है इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन नाराए हैदरी नाराए हैदरी एक और रुबाई जहन दे विच आ गई है वो आदि है मुसलमानों हैरान हो मैं तुहाडे तू कि जिस रसूल दा तुसा कलमा पढ़दे हो उस दे पुत्र दे जिक्र दे विच आज़ादारी दे विच मिशन दे विच रुकावटां पांदे हो मुसलमाना दे पासे मुखातिब हो के इस बड़ी अजीब गल कीती है ये आदि है भारत में आता तो पर्दे में उतारा जाता भारत में आता तो पर्दे में उतारा जाता यूं चांद बनी आशम का ना धोखे में मारा जाता चौकट से ना उठते दिन रात की होती पूजा इस देश की नगरी का भगवान पुकारा जाता क्योंकि वक्त इतना ही है हुक्म मिले है सरकार की शबी बरामद होनी है ताबूत बरामद होना है मैं दुआ करदा सैयदा कि जवाना को मौला तवील जिंदगी अता फरमावे सरकार दे मातमिया को मेरे अकीदे दे मुताबिक सब तो अजीम इबादत औखी इबादत बेलौस इबादत है आका हुसैन दा मातम बेदलील इबादत है और ये उस मखदूमा दी सुन्नत है क्यों मातम दे खिलाफ लोग बोल देन मजलिस का कोई खिलाफ नहीं इस वास्ते के जुल्म दे खिलाफ प्रचार बाबा इतनी अजीम इबादत है बीबी आलिया सैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दी सुन्नत सारे सैन दी जात पे भी सलवात आवाज़े बुलंद सलवात रमजान को जना सरकार अमीरुल मोमिनीन तरफ लगी बड़ी लंबी गल है सैकड़ों लोगों भी ये मेरे मौला ने फरमाया है कि हसन बचड़ा हुसैन बेटा मेरे दुनिया के दो बसी रह गए एक मेरा सजदा एक मेरा सरकार हुसैन अर्ज करेंगे कि बाबा
سجدہ میں جیسا میری عالیہ حسین جناب سلام اللہ علیہ جیوے مولا حسن دی رنگ دے پیچھے کھڑے آئے بابے دے سامنے آ کے آدھیں بابا میں وعدہ کریں دیاں کہ خطبہ میں پورا کریں اور علی دی دھی نے حق ادا کیتا ہے جڑا رسول دیاں نواسیاں آئیاں نہ مقتل دے وچ بیراواں پتراں مہماناں دیاں لاشاں ڈٹھیاں تے پھر علی دیاں دھی کے پتھراں دا ماتم کیوں رسول دیاں نواسیاں دے ہاتھ پسے گردن بدے گئے یزید دا حکم آ کے چھتری شہراں چو پھرا کے رسول دیاں نواسیاں کو دمشق دے پہنچانا ہے اگر ہر شہر دے وچ ایویں رسول دیاں نواسیاں نے ماتم کیتا لوکاں نو پتہ لگ ویسی کہ حسین حق تے ہا حسین باغی نہ ہا حسین نمازی ہا مولا تواڈے پردے سلامت رکھے کیونکہ عظیم عبادت ماتم شروع ہونا ہے اور ذکر دی قسم کہ اج دا دن 10 محرم تو گھٹ نہیں آج اس میرے مسموم امام دی شہادت ہے جنہ کو نانا موڑ تے چاہ کے گھر تو لے کے مسجد تک کتنے چکر لائے تو میری عالیہ حسین جناب زہرا سلام اللہ دیکھ کیا دن حسن تے حسین ہن میرا بابا تھک گیا ہے رسول دیکھ کے فرمیندے زہرا اس راحت دے وچ دخل نہ دے اج نانے کو ازمیندے پین کل نانا بھی ازمیش اور کیا کرنا میں مسموم دا واقعہ پڑھدا دے جے گزار دے جام پلائے گئے او جاندے جگر دے ٹکڑے آئے وہ باہر آئے جاندے بال یتیم رلائے روندے کیوں پہ سڑکاں تے ماتم پیو کیوں کریں دیا اور پہ کریں دا جادی قبرستان چمیت ولی ظلم دے تیر وسائے گئے او جاندے پتار گری بدی لاش اتے انتے گھوڑے این بجائے جڑے ماتمی جوان اٹھتے نہیں سمجھ سکے کیا پڑھنا چاہنا گھور بین پیا پڑھنا اور پیا کریں دا جڑی سائن تے گزری تاریخ بدون گوائے او شالائی او جیرہ زمانے تے نہ کئی ہم شیر تے او رہے چل دی جگار بنا دے ٹکڑے تے ہاتھ دے آن دی مائے او اجا فجر دینا آزان ملی بیٹھی ویر دیتا ماتمیاں میرے مولا حسن زہر مل گئی ہے زہر دین والی کون ہے جو دا امام نے ایک کو گل کی تھی فرما دی گھر دی طرف ٹر پائے میرے مولا دیکھ کے فرمینے اے دسا کیا میں تیرا چنگا شور نہ آدھی مولا ٹھیک آدھے ہو میرے امام دیکھ کے فرمینے جہنم خریدیا ایک تے امام دی قاتل بنی ہے تجھی میری گل سن لے جس لالچ دے بنا تو میں نو زہر دیتی ہے تیرا لالچ پورا نہ ہو سی ایویں آقا دیواراں دیا سہارا کندہ میرا امیر مولا آیا ہے فروا دے گھر جڑا قاسم دی ماں نے ٹھنڈے کے آدھی مولا ہے کیا حال بڑا ہے نکا ہے ظلم کی جائے میرے آقا دیکھ کے فرمائے دن میں نو جوہدہ نظام دیتی ہے میرا بستر بڑا میری سائن نے بستر بنایا ہے میرے مولا بستر تے لیٹل میرے مولا دی کیڑی حالت ہے کڑا سجے کروٹ لے دے